Good morning, my dear students. I hope that you are well by the grace of Almighty Allah. I am Muhammad Shaukat Ali, Senior English Teacher, Lahadim Azhar Memorial High School. Today, I am going to teach you English second paper for class 9, Unit 12. Listen voice. Last class I take voice, active voice to passive voice of assertive sentence. You understood this voice clearly. Today I am teaching you active voice to passive voice of imperative sentence. Before change of active voice to passive voice of imperative sentence, you will know what is imperative sentence. Imperative sentence means the sentence which indicates order, advice, forbid, request, etc. Now I shall say its Bangla. যে সেন্টেন্স আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে। Before change active or passive voice of imperative sentence, you will know about the identification of imperative sentence. Active এবং প্যাসিভ ভয়েস করার পূর্বে তোমাদেরকে আগে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শনাক্তকরণ শিখতে হবে। তুমি কিভাবে বুঝতে পারবে যে সেন্টেন্সটি ইম্পারেটিভ? ইফ আইডেন্টিফিকেশন, ইফ verb and let's is used before the at first of the sentence, you will know that will imperative sentence. Now we are going to teach active voice to passive voice. If there is verb at first of the sentence, active voice verb plus object, যদি কোনো সেন্টেন্সে প্রথমে verb তারপর object থাকে, this sentence will be constructed, এই সেন্টেন্সটি এভাবে প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে। প্যাসিভ ভয়েসে প্রথমে বসাতে হবে let, তারপর বসাতে হবে object, তারপর be, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এরপর ব্র্যাকেটে বাই ইউ। তাহলে at first you will use let, object, be, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ব্র্যাকেটে বাই ইউ। I shall give you an example. Example: help the boy. Help the boy, passive. Let the boy be helped by you. I repeat it. যদি প্রথমে ভার্ব তারপর অবজেক্ট থাকে তাহলে সেন্টেন্সের প্রথমে বসবে let, তারপর অবজেক্ট, be ভার্ব, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। হেল্প দি বয়, let the boy be helped by you. বন্ধ শুরু করছি। Now let us discuss about another rule. Another rules is if there is don't or do not used is at first of the sentence. যদি সেন্টেন্সের প্রথমে do not অথবা don't থাকে, যদি সেন্টেন্সের প্রথমে do not অথবা don't থাকে
তাহলে নিচের নিয়ম অনুযায়ী ভয়েস ঠিক করতে হবে। At first you will use let not, then object, then be and past participle form of main verb. I said বাংলা যদি do not বা don't দ্বারা কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে প্রথমে বসাতে হবে let not, let not এর পরে বসাতে হবে ওই সেন্টেন্সের অবজেক্ট, অবজেক্টিভ পরে বসাতে হবে বি, এরপর বসবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। আই রিপিট ইট, প্রথমে বসাতে হবে লেট নট, লেট নট, তারপর বসাতে হবে অবজেক্ট, তারপর বি বসবে, এরপর বসবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এবং ব্র্যাকেটে বাই ইউ দিতে হবে। আই গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল, আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণ, অ্যাক্টিভ ভয়েসে ডু নট টেল এ লাই, ডু নট টেল এ লাই। প্যাসিভ ভয়েস, লেট নট এ লাই বি টোল্ড বাই ইউ। আই রিপিট ইট, লেট নট এ লাই বি টোল্ড ব্র্যাকেটে বাই ইউ। I hope that it is easy rule. I hope you will understand this and listen to mindfully. I hope every student can change the voice easily. Next, I shall discuss about another rule. These rules, if there is never in imperative sentence, the sentence structure will be passive. At first you used let plus never plus object plus be plus verb past participle form. I said বাংলা যদি কোনো সেন্টেন্সে নেভার থাকে, যদি কোনো সেন্টেন্সে নেভার থাকে তাহলে এই নিচের স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সটি করতে হবে। At first you use let never, প্রথমে বসাতে হবে let এবং never, তারপর বসাতে হবে অবজেক্ট, তারপর বি বসাতে হবে, তারপর বসাতে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। অথবা অর এর আর একটা নিয়ম আছে, let never ব্যবহার না করলে let not ব্যবহার করবে। let not প্লাস অবজেক্ট প্লাস ইভার প্লাস বি প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। যেহেতু এই সেন্টেন্সটা নেভার রাখা হয়েছে এই জন্য এখানে নট বসেনি, কিন্তু নেভার যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে লেটের পর নট আসবে এবং লেটের নেভারের অ্যাফারমেটিভ ফর্ম ইভার বসবে। এই রুল অনুযায়ী সেন্টেন্সটি হবে let not প্লাস অবজেক্ট plus ivar plus be verb past participle form. Now I shall give you an example. The example is never tell a lie. Never tell a lie. First rule, let never a lie be told by you. I repeat it. Let never a lie be told bracketed by you. Another rule, or let not, যদি আমরা নেভার ব্যবহার না করি তাহলে let not ব্যবহার করে সেন্টেন্সটি আমরা প্যাসিভে করতে পারি। তাহলে হবে let not a lie ever be told. Both sentences are right. You can do it your own wish. এখানে দুইটা সেন্টেন্সই রাইট আছে, তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা যে কোনো সেন্টেন্সে করলে করতে পারবে। যদি নেভার ব্যবহার করে সেন্টেন্সটাকে প্যাসিভ করো তাও সেন্টেন্স কারেক্ট হবে। যদি লেটের পর নট ব্যবহার করে নেভারের পরিবর্তে ইভার ব্যবহার করে তোমরা সেন্টেন্সটি পরিবর্তন করো তাহলেও সেন্টেন্সটি রাইট হবে। বোথ সেন্টেন্স আর
write, now I shall discuss about another rules. If there is verb at first of the imperative sentence and then used indirect object, then direct object. I shall say it's বাংলা যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে প্রথমে ভার্ব থাকে, এরপর যদি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট থাকে, তারপর যদি ডিরেক্ট অবজেক্ট থাকে। তোমাদের হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট কি? অবজেক্টকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হলো ইনডিরেক্ট অবজেক্ট আর হলো ডিরেক্টিভ অবজেক্ট। ইনডিরেক্ট অবজেক্টের অর্থ হলো ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট, যে অবজেক্টগুলি ব্যক্তি সম্বন্ধনীয়, এই যে অবজেক্টগুলিকে বলা হলো ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। আর যে অবজেক্টগুলি ব্যক্তি ছাড়া বস্তুবাচক বা অন্য অবজেক্ট, এগুলিকে বলা হলো ডিরেক্ট অবজেক্ট। নাও উই শ্যাল ডিসকাস অ্যাবাউট ভার্ব প্লাস ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। যদি প্রথমে ভার্ব থাকে, তারপর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট থাকে, তারপর ডিরেক্ট অবজেক্ট থাকে, তাহলে নিচের নিয়ম অনুযায়ী প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে। সো ইউ উইল ইউজ দি বিলো স্ট্রাকচারস অফ দিস সেন্টেন্স। সো উই শুড ইউজ at first let direct object plus be plus past participle of verb plus preposition for or to according to verb, and then we shall use indirect object. I repeat it and say it বাংলা। প্রথমে ব্যবহার করতে হবে let, লেটের পর ব্যবহার করতে হবে ওই সেন্টেন্সে যে বস্তুবাচক অবজেক্ট বা ডিরেক্ট অবজেক্ট থাকে, ওই অবজেক্টটি ব্যবহার করতে হবে। তারপর বসাতে হবে বি, এরপর বসাতে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তারপর বসাতে হবে ভার্ব অনুযায়ী ফর অথবা টু, এরপর বসবে হলো ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। নাও আই শ্যাল গিভ অ্যান এক্সাম্পল with indirect object. Example, active voice, buy me a book. Here buy, verb, me, indirect object, and a book, direct object. We shall change it passive voice. We shall use let. Let এখানে বস্তুবাচক অবজেক্ট আছে এ বুক, তাহলে আমরা লিখতে পারি লেট এ বুক, তারপর বি, এরপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, বাই এর পাস্ট পার্টিসিপল বট, লেট এ বুক বি বট, তারপর ফর, এরপর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হলো মি। মূল ভার্বের পরে যে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট থাকবে টু বা ফরের পর সরাসরি ওই ইনডিরেক্ট অবজেক্টটি বসবে। আই রিপিট, বাই মি এ বুক, লেট এ বুক বি বট ফর মি। Here I give another example, use preposition to. Example, give me a pen, give me a pen. Passive voice, let a pen be given to me. Here we use preposition to. So you mind that at first verb plus indirect object plus direct object, you will change according to this structure. It is very easy structure, but you mindly read and memory this. You can change active to passive voice very easily. Now I shall
discuss another rules of active voice to passive voice. Now, see that this is another rules of imperative sentence change into active to passive. If there is let is used as first of the sentence, যদি কোনো সেন্টেন্সের প্রথমে লেট দেওয়া থাকে, এর আগে আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স প্যাসিভ করার সময় শুধু লেট ব্যবহার করছি, কিন্তু এই সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে লেট দেওয়াই আছে। যদি কোনো সেন্টেন্সে লেট দেওয়া থাকে, লেটের পর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, এরপর ভার্ব এবং ডিরেক্ট অবজেক্ট থাকে, তাহলে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে। দিস স্ট্রাকচার let plus direct object be plus past participle form of verb use by plus indirect object. I repeat this and say it's Bangla. let দিয়া কোনো সেন্টেন্স দেওয়া থাকলে প্রথমে লেটই বসাতে হবে, তারপর বস্তুবাচক অবজেক্ট বসাতে হবে, তারপর বি বসাতে হবে, এরপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসবে, এরপর বাই ব্যবহার করে লেটের পরে যে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট আছে ওই অবজেক্টটি সরাসরি ব্যবহার করতে হবে। রিপিট দিস, লেটের পর ডিরেক্ট অবজেক্ট, তারপর বি, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এরপর বাই ব্যবহার করতে হবে, এরপর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে। নাও I shall give you an example. This example is active voice. Let him do the sum. Let him do the sum. According to structure, passive voice, let the sum be done by him. According to structure, লেটের পর বস্তুবাচক অবজেক্ট দি সাম, তাহলে লেট দি সাম, এরপর বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, বাই, এরপর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। এই ইনডিরেক্ট অবজেক্টটা লেটের পরে যে অবজেক্টটা থাকবে তোমরা ওই অবজেক্টটি বাই এর পরে ব্যবহার করবে। I repeat it, let him do the sum. Let the sum be done by you. I shall discuss 4 rules of imperative sentence. I hope you will learn these rules and try to again these rules and try to change active voice to passive voice at your home. Now I shall give you some sentence for your homework. I shall give you some homework. Write down this on your khata and try to best according those rules. You will change active voice to passive voice. Homework number 1, open the door.
pluck me a flower. Don't make a noise. Let me sing a song. Post the letter. Now I have finished this class. I hope you will take care of your health, study regularly and don't waste your time. I pray to Allah for your good health. Now let finish me this class. Thank you for all.